Hi, hello friends. Let us start with the computer networks. The first topic is network topologies. Network topologies. A network topology means how we are going to connect different computers using a network. So first of all, let us see what is about bus topology. All network nodes are interconnected peer to peer using a single open-ended cable. In bus topology, we are going to connect all the nodes in a single open-ended cable. Both ends of the bus must be terminated with a terminating resistor to prevent signal bounce. At the end of the bus, there must be a terminator which is going to prevent the signal bounce. So let us see how this bus topology looks like. Here you can see the bus topology. So there will be a single bus, and in both ends there will be a terminator, and all the computers are connected through this single bus. Like this we are going to connect the computers, then it is called as the bus topology, and this entire line is called as the bus. So this is how the bus topology looks like. Next, let us see the advantages of the bus topology. Easy to implement and extend. It is very easy to implement, well suited for temporary networks that must be set up in a hurry. For ad hoc networks means immediately you have to establish a network, then this topology is a better one. Typically the least cheapest topology to implement. So we don't need any hub or switch or any of the higher configuration components. So just by connecting through wires, we can establish a bus topology. So that is why it is the cheapest topology. Failure of one station does not affect the other stations. So if at all one particular station fails, then it is not going to affect any other stations. That is very important advantage. For example, here you can see if any one of this particular node fails, then there is no problem with all the remaining nodes. They are going to continue without any problem. Next, let us see the next topology. Before actually seeing next topology, let us see the disadvantage of bus topology. It is difficult to administer or troubleshoot. సో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ట్రబుల్ షూట్ చేయడం కొంచెం కష్టం అనమాట. బస్ టోపాలజీలో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని రెక్టిఫై చేయడం కష్టమైన విషయం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ కంట్రోలింగ్ మెకానిజం ఏం లేదు కాబట్టి. నెక్స్ట్, లిమిటెడ్ కేబుల్ లెంత్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేషన్స్. సో మనం కేబుల్ని ఒక లిమిటెడ్ కేబుల్ లెంత్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయగలం. సో ఒక 10 మీటర్స్, అదేవిధంగా ఒక 100 మీటర్స్, 1000 మీటర్స్ అట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోవడానికి లేదనమాట. ఆ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోతే అసలు సిగ్నల్ రాదు. ఏ కేబుల్ బ్రేక్ కెన్ డిసేబుల్ ద ఎంటైర్ నెట్వర్క్. సో దీన్ని డైరెక్ట్గా మనం కేబుల్తో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ కేబుల్ ఏదైనా బ్రేక్ అయింది అనుకోండి, కంప్లీట్ నెట్వర్క్ మొత్తం కూడా బ్రేక్ అయిపోతుంది. అండ్ నో రిడెండెన్సీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రిడెండెన్సీ లేదనమాట, అంటే డబుల్ కేబుల్ లేదు, అంటే ఒక కేబుల్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకో కేబుల్ నుంచి నెట్వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది జరగదు. ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేయట్లేదు, హబ్స్ కానీ స్విచెస్ కానీ అటువంటివి. మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ మే బి హయ్యర్ ఇన్ ది లాంగ్ రన్. లాంగ్ రన్ లో దీన్ని మెయింటైన్ చేయడం కుదరదు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ వైర్స్ పోతూ ఉంటాయి, వైర్స్ పోయినప్పుడు మళ్ళీ మనం కొత్త వైర్స్ వేస్తూ ఉండాలి, కంప్లీట్ వైర్స్ మార్చాలన్నమాట. పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్స్ యాజ్ అడిషనల్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ యాడెడ్. సో కంటిన్యూస్ గా మనం కంప్యూటర్స్ యాడ్ చేస్తామంటే పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. ఇందా మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఒక 10 మీటర్స్ వరకు ఓకే, అట్లా కాకుండా ఒక 100 మీటర్స్ ఈ విధంగా బస్ టోపాలజీలో మనం కనెక్ట్ చేసామంటే పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ టోపాలజీ చూద్దాం. నెక్స్ట్ టోపాలజీ ఈజ్ రింగ్ టోపాలజీ. ఒకసారి రింగ్ టోపాలజీ డయాగ్రామ్ చూసి తర్వాత మనం డిస్కషన్కి వద్దాం. సో ఇటువంటి టోపాలజీని మనం రింగ్ టోపాలజీ అంటాం. దాని పేరులో ఉన్నట్టు ఒక సర్క్యులర్ ఫ్యాషన్ లో ఒక రింగ్ ఉంటుంది. ఈ రింగ్ కి కంప్యూటర్స్ అన్నిటిని కూడా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఈ రింగ్ ని మనం కనెక్ట్ చేసే కేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విధంగా అన్ని సిస్టమ్స్ ని ఈ రింగ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు డిస్కషన్ చూద్దాం రింగ్ టోపాలజీ గురించి.
ring topology started out as a simple peer-to-peer LAN topology. Peer-to-peer అంటే సేమ్ లెవెల్ అని అర్థం అనమాట. Peer-to-peer అంటే ఏంది? సేమ్ లెవెల్. సేమ్ లెవెల్లో ఉండే కంప్యూటర్స్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ల్యాన్లో కనెక్ట్ చేయడానికి ఈ రింగ్ టోపాలజీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈచ్ నెట్వర్క్డ్ వర్క్ స్టేషన్ హ్యాస్ 2 కనెక్షన్స్, 1 to ఈచ్ ఆఫ్ ఇట్స్ నియరెస్ట్ నైబర్స్. అంటే ఒక కంప్యూటర్ తీసుకుంటే దానికి 2 కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఇటువైపు ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి. సో ఈ 2 కనెక్షన్స్ దేనికంటే ఇంకొక దానికి నైబరింగ్ కంప్యూటర్స్ ని కనెక్ట్ చేయడానికి ఉంటాయి అన్నమాట. డేటా వాజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ యూనిడైరెక్షనల్లీ అరౌండ్ ది రింగ్. డేటా అనేది ఒకే డైరెక్షన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ కంప్యూటర్ కి డేటాని పంపించాలంటే సో ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చేదానికి లేదు, ఒకే డైరెక్షన్ లో పోతుంది. అంటే ఇటు నుంచి ఇటు వచ్చి నెక్స్ట్ కంప్యూటర్కి వచ్చి ఇటు రావాల్సిందే. సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ ఆఫ్ డేటా టేక్స్ ప్లేస్ బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది టోకన్స్. డేటాని మనం ఒక నోడ్ నుంచి ఇంకో నోడ్కి పంపించడానికి టోకన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆ టోకన్స్ ని ఎట్లా యూజ్ చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చూద్దాం. టోకన్ పాసింగ్. టోకన్ కంటైన్స్ ఎ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ అలాంగ్ విత్ డేటా ఈజ్ సెంట్ బై ది సోర్స్ కంప్యూటర్. సో సోర్స్ కంప్యూటర్ ఏదైతే ఉందో అది డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలనుకుంటుంది. సో అది దేని ద్వారా పాస్ చేస్తుంది అంటే టోకన్ ద్వారా పాస్ చేస్తుంది. దిస్ టోకెన్ దెన్ పాసెస్ ది నెక్స్ట్ నోడ్ విచ్ చెక్స్ ఇఫ్ ది సిగ్నల్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కంప్యూటర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక కంప్యూటర్ ఉంది. ఇది సెంటర్ అనుకుందాం. కంప్యూటర్ నెంబర్ 1, కంప్యూటర్ నెంబర్ 2, కంప్యూటర్ నెంబర్ 3 అనుకుంటే సో కంప్యూటర్ నెంబర్ 1 నుంచి కంప్యూటర్ నెంబర్ 3కి మనం టోకెన్ ని పాస్ చేయాలనుకుంటే సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, కంప్యూటర్ నెంబర్ 1 నుంచి కంప్యూటర్ నెంబర్ 2కి పాస్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఆ సిగ్నల్ కానీ కంప్యూటర్ నెంబర్ 2కి సంబంధించింది అయితే అటువంటిప్పుడు ఏంది అది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. కానీ ఇది కంప్యూటర్ నెంబర్ 3కి సంబంధించింది కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, సింపుల్గా ఈ టోకన్ని నెక్స్ట్ నోడ్కి పాస్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ నోడ్కి ఇది రిసీవ్ చేసుకొని ఇది నాకు కాదని తెలుసుకొని నెక్స్ట్ నోడ్కి పాస్ చేస్తుంది. మళ్ళీ కంప్యూటర్ నెంబర్ 3 ఏం చేస్తుంది, అది రిసీవ్ చేసుకొని ఇది దీనికే కాబట్టి అది ఆ టోకన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ నోడ్కి ఏం పాస్ చేస్తుంది అంటే ఎంటీ సిగ్నల్ని పంపిస్తుంది అనమాట. అంటే సిగ్నల్ ఆల్రెడీ రిసీవ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా నెక్స్ట్ నోడ్కి సిగ్నల్ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ విధంగా మనకి టోకన్ పాసింగ్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ చూస్తే దిస్ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ టోపాలజీ ఈజ్ వెరీ ఆర్గనైజ్డ్ ఫ్యాషన్లో ఉంటుంది. పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ది బస్ టోపాలజీ కంటే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది. నో నీడ్ ఫర్ నెట్వర్క్ సర్వర్ టు కంట్రోల్ ది కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ వర్క్ స్టేషన్స్. సో 2 కంప్యూటర్స్ మధ్యలో నెట్వర్క్ సర్వర్ ఏం అవసరం లేదు. పీర్ టు పీర్ అంటే సేమ్ లెవెల్ కంప్యూటర్స్ ని ఈజీగా మనం కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అడిషనల్ కాంపోనెంట్స్ డు నాట్ అఫెక్ట్ ది పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ కాదు. ఈచ్ కంప్యూటర్ హ్యాస్ ఈక్వల్ యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్. ప్రతి కంప్యూటర్ కూడా అన్ని రిసోర్సెస్ ఈక్వల్ గా యాక్సెస్ అవుతాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకి రింగ్ టోపాలజీ అడ్వాంటేజెస్ అనమాట. ఇకపోతే డిసడ్వాంటేజెస్ చూస్తే ఈచ్ ప్యాకెట్ ఆఫ్ డేటా మస్ట్ పాస్ త్రూ ఆల్ ది కంప్యూటర్స్. మనం ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి డేటాని పంపించాలంటే అది మధ్యలో ఉండే కంప్యూటర్స్ అన్నిటికీ చేరి అది దానికోసం కదా అని చెక్ చేసుకొని మళ్ళీ రీట్రాన్స్మిట్ చేయడం వల్ల స్లో అవుతుంది. If one workstation or port goes down, the entire network gets affected. Very very important. Okay. సో అంటే ఈ విధంగా మనం కంప్యూటర్స్ ని రింగ్ టోపాలజీలో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఒకవేళ ఏదైనా కంప్యూటర్ బ్రేక్ అయితే ఈ కంప్యూటర్ ఫెయిల్ అయిపోతే మొత్తం నెట్వర్క్ అంతా కూడా ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట, ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. నెట్వర్క్ ఈజ్ హైలీ డిపెండెంట్ ఆన్ ది వైర్ విచ్ కనెక్ట్స్ ది డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్. ఈ వైర్ ఏదైతే ఉందో మధ్యలో వైర్ కనెక్ట్ చేస్తుంది కదా, ఆ వైర్ మీద నెట్వర్క్ అంతా కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇది మనకి రింగ్ టోపాలజీ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ చూద్దాం స్టార్ టోపాలజీ. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ టోపాలజీ స్టార్ టోపాలజీ. స్టార్ టోపాలజీ గురించి చూసే ముందు డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఈ విధంగా ఉంటుంది స్టార్ టోపాలజీ. అన్ని కంప్యూటర్స్ కూడా ఒక సెంట్రలైజ్డ్ హబ్ కానీ స్విచ్ కానీ అక్కడి నుంచి డిఫరెంట్ వైర్స్ వచ్చుంటాయి. ఆ వైర్స్ కి మనం కంప్యూటర్స్ ని కనెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు అట్ ప్రెసెంట్ మన కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ లో ఉండే అన్ని కంప్యూటర్స్ కూడా స్టార్ టోపాలజీ యూస్ చేసే కనెక్ట్ చేసి ఉంటాము. ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్స్ ల్యాబ్స్ లో ఎస్టాబ్లిషేషన్ ల్యాబ్స్ లో చూసామంటే అన్ని కూడా స్విచ్ యూస్ చేసి కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు. ఇంతకు ముందు రోజుల్లో హబ్ యూస్ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు స్విచ్ యూస్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు థియరీ పార్ట్కి వద్దాం.
థియరీ పార్ట్కి వస్తే హ్యావ్ కనెక్షన్స్ టు నెట్వర్క్ డివైజెస్ దట్ రేడియేట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఏ కామన్ పాయింట్. ఒక కామన్ పాయింట్ నుంచి అన్ని కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఈచ్ నెట్వర్క్ డివైస్ ఇన్ స్టార్ టోపాలజీ కెన్ యాక్సెస్ ద మీడియా ఇండిపెండెంట్లీ. మీడియాని ఇండిపెండెంట్ గా యాక్సెస్ చేయగలదు. హ్యావ్ బికమ్ ద డామినెంట్ టాపాలజీ టైప్ ఇన్ కాంటెంపరీ ల్యాన్స్. ల్యాన్స్ లో మెయిన్ గా ఇప్పుడు యూస్ చేసేది మనం ఇటువంటి స్టార్ టోపాలజీనే యూస్ చేస్తున్నాం. స్టార్స్ హ్యావ్ మేడ్ బసెస్ అండ్ రింగ్స్ అబ్సొలేట్ ఇన్ ల్యాన్ టోపాలజీస్. అబ్సొలేట్ అంటే అసలు లేవన్నమాట, ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఎరాడికేట్ అయిపోయినాయి. దేనివల్ల? ఇప్పుడు వచ్చిన స్టార్ టోపాలజీ వలన ల్యాన్ టోపాలజీస్ లో బస్ టోపాలజీ కానీ రింగ్ టోపాలజీ కానీ అస్సలు ఎవరు కూడా యూస్ చేయట్లేదు అనమాట. ఇకపోతే అడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. స్టార్ టోపాలజీ అడ్వాంటేజెస్ కంపేర్ టు బస్ టోపాలజీ ఇట్ గివ్స్ ఫార్ మచ్ బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్. సో బస్సు టోపాలజీ కంటే చాలా ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. ఈజీ టు కనెక్ట్ న్యూ నోడ్స్ ఆర్ డివైజెస్. సో మనకి హబ్ నుంచి స్విచ్ నుంచి వైర్స్ ల్యాన్ పోర్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి కొత్త కంప్యూటర్ని కానీ కొత్త డివైస్ని కానీ ఈజీగా ల్యాన్ పోర్ట్కి మనం కనెక్ట్ చేసేయచ్చు. సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ మానిటరింగ్ ది నెట్వర్క్. సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే హబ్ కానీ స్విచ్ కానీ ఉంటుంది కాబట్టి నెట్వర్క్ని ఈజీగా మానిటర్ చేయొచ్చు. ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ వన్ నోడ్ ఆర్ లింక్ డస్ నాట్ అఫెక్ట్ ది రెస్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. ఒక పర్టికులర్ కంప్యూటర్ కానీ లేదంటే ఒక పర్టికులర్ ల్యాన్ పోర్ట్ కానీ ఫెయిల్ అయితే రెస్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఆ పర్టికులర్ నోడ్ని రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది, లేదంటే ఆ ల్యాన్ కార్డ్ని రీప్లేస్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనం రెగ్యులర్ ల్యాబ్స్లో చూస్తుంటాము, ఏదైనా ల్యాన్ పోర్ట్ పోతే పాడైపోతే ఆ ల్యాన్ పోర్ట్ వరకే మారుస్తారు, మిగతా పోర్ట్స్తో సంబంధం లేదనమాట. అదేవిధంగా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్లో పోతే ఆ కంప్యూటర్ మాత్రమే రీప్లేస్ చేస్తారు. ఇకపోతే డిసడ్వాంటేజ్ చూద్దాం. డిసడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటే ఇఫ్ సెంట్రల్ డివైస్ ఫెయిల్స్ దెన్ ద ఎంటైర్ నెట్వర్క్ గోస్ డౌన్. సెంట్రల్ డివైస్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏందది? హబ్ కానీ స్విచ్ కానీ. హబ్ కానీ స్విచ్ కానీ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే ఇంకా నెట్వర్క్ పనిచేయదు అనమాట. ద యూజ్ ఆఫ్ హబ్, ఏ రూటర్ ఆర్ ఏ స్విచ్ యాజ్ సెంట్రల్ డివైస్ ఇంక్రీజెస్ ద ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది నెట్వర్క్. సో ఇంతకుముందు బస్ టాపాలజీలో అయితే మనకి హబ్ కానీ స్విచ్ కానీ అవసరం లేదు, కానీ ఇప్పుడు హబ్ కానీ స్విచ్ కానీ అవసరం కాబట్టి దీని కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓవరాల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as the well number of nodes which can be added in such topology is dependent on the capability of the central device. అంటే మనం ఎన్ని కంప్యూటర్స్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది పర్టికులర్ స్విచ్ కానీ హబ్ కానీ బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24 స్విచ్ హబ్ ఉంటుంది, 24 స్విచ్ హబ్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా 64 స్విచ్ హబ్ ఉంటుంది. 64 స్విచెస్ ఉండే స్విచ్ కూడా ఉంటుంది. హబ్స్ ఇప్పుడు యూస్ చేయట్లేదు, మన స్విచెస్నే ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ టోపాలజీ ఏందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ టోపాలజీ స్విచ్డ్ టోపాలజీ. స్విచ్డ్ టోపాలజీ, ఈ స్విచ్డ్ టోపాలజీ ఎట్లా ఉంటుందో ఫస్ట్ చూద్దాం. స్విచ్డ్ టోపాలజీ అంటే మనం ఒకవేళ స్టార్ టోపాలజీ కానీ స్టార్ టోపాలజీలో హబ్ కాకుండా స్విచ్ ని యూస్ చేస్తే దాన్ని స్విచ్డ్ టోపాలజీ అని చెప్పుకుంటాం. ఎందుకంటే స్విచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో. సో ఈ స్విచ్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏందో ఒకసారి చూద్దాం. స్విచ్డ్ టోపాలజీ, ఏ స్విచ్ ఇస్ ఏ మల్టీపోర్ట్ డేటా లింక్ లేయర్ డివైస్. మల్టీపోర్ట్ అంటే మల్టిపుల్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి, ఇది డేటా లింక్ లేయర్ డివైస్. A switch learns media access control addresses and stores them in an internal lookup table. Very very important. స్విచ్ కి మనం ల్యాన్ కేబుల్ ని కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే కంప్యూటర్కి ఏదైతే మ్యాక్ అడ్రస్ ఉంటుందో, మ్యాక్ అడ్రస్ అనేది కంప్యూటర్కి ఉండే పర్మనెంట్ అడ్రస్. నెట్వర్క్ ఉండే కంప్యూటర్ అంటే మన ల్యాన్ కార్డు అటాచ్ చేస్తాం కదా కంప్యూటర్కి, ఆ ల్యాన్ కార్డుకు ఉండే పర్మనెంట్ నెంబర్ వచ్చేసి మ్యాక్ అడ్రస్ అనమాట. ఈ మ్యాక్ అడ్రస్ ఆటోమేటిక్గా అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇంటర్నల్ లుకప్ టేబుల్లో దాన్ని స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. టెంపరరీ స్విచ్డ్ పాత్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ బిట్వీన్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆరిజినేటర్ అండ్ ఇట్స్ ఇంటెండెడ్ రెసిపెంట్ అండ్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ఫార్వర్డెడ్ అలాంగ్ ది టెంపరరీ పాత్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళా ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంటే. అంటే స్విచ్ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంప్యూటర్ నెంబర్ 1 నుంచి కంప్యూటర్ నెంబర్ 10కి ఒక మెసేజ్ని పంపించాలనుకుంటే ఇది కంప్యూటర్ నెంబర్ 1 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 3కి, 3 నుంచి 4కి అట్లా పంపించదనమాట. సో ఆల్రెడీ ఇది ఇంటర్నల్ లుకప్ టేబుల్లో స్టోర్ చేసుకుంది కదా మ్యాక్ అడ్రస్, ఆ మ్యాక్ అడ్రసెస్ని బేస్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా సెండర్ నుంచి రిసీవర్కి, డైరెక్ట్గా ఆరిజినేటర్ అంటే సెండర్ నుంచి రిసిపియంట్ అంటే రిసీవర్కి డైరెక్ట్గా టెంపరరీ పాత్ ద్వారా పంపించేస్తుంది అనమాట.
కాబట్టి స్విచెస్ ని మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే ఇంటెలిజెంట్ డివైజెస్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇంటెలిజెంట్ డివైజెస్. కానీ హబ్స్ అనేవి ఇంటెలిజెంట్ డివైజెస్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హబ్స్ మనం కనెక్ట్ చేసి సిస్టమ్ నెంబర్ 1 నుంచి సిస్టమ్ నెంబర్ 10కి మనం డేటాను పంపించాలనుకుంటే 1 నుంచి 2కి, 2 నుంచి 3కి, 3 నుంచి 4కి అట్లా పంపించాల్సి ఉంటుందన్నమాట. స్విచ్ టోపాలజీ ఫీచర్స్ మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ టు ఏ స్విచ్చింగ్ హబ్ ఆర్ స్విచ్. ఇక్కడ హబ్ ఉండకూడదు. మనకి హబ్ అనేది ఇంటెలిజెన్స్ లేదు కాబట్టి స్విచ్ టోపాలజీ ఫీచర్స్ మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ మనం స్విచ్ కి అటాచ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 64 కనెక్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 64 కనెక్షన్స్ లో మనం మాక్సిమం కనెక్షన్స్ ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈచ్ పోర్ట్ అండ్ ది డివైస్ టు విచ్ ఇట్ కనెక్ట్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ డెడికేటెడ్ బ్యాండ్ విడ్త్. ప్రతి పోర్ట్ కూడా ఒక డెడికేటెడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ పోర్ట్ తో ఇంటరాక్ట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా మనం డేటాని పంపించడానికి వీలవుతుంది అనమాట. అది స్విచ్ టోపాలజీ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజెస్. సో ఇకపోతే అడ్వాంటేజ్ ఇంకోసారి చూస్తే కెన్ ఇంప్రూవ్ ల్యాన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ ది అగ్రిగేట్ బ్యాండ్ విడ్త్ అవైలబుల్ త్రూ అవుట్ ది నెట్వర్క్. బ్యాండ్ విడ్త్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. రిడ్యూస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ డివైజెస్ ఫోర్స్ టు షేర్ ఈచ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్. ఈ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ని నెంబర్ ఆఫ్ డివైస్ షేర్ చేసుకోవడానికి ఏదైతే ఫోర్స్ ఉంటుందో ఫోర్సిబుల్ గా షేర్ చేసుకోమని మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రతిదానికి కూడా అగ్రిగేట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఓన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ని అది యూస్ చేసుకుంటుంది అనమాట. అట్ ప్రెసెంట్ మనం కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ లో యూస్ చేసే అన్ని నెట్వర్క్స్ కూడా స్విచ్డ్ టోపాలజీని యూస్ చేస్తాయి అనమాట. అంటే స్టార్ టోపాలజీని యూస్ చేస్తాయి యూజింగ్ ది స్విచ్డ్ డివైస్. డిసడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి లార్జ్ స్విచ్డ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ డో నాట్ ఐసోలేట్ బ్రాడ్కాస్ట్. అంటే లార్జ్ స్విచ్డ్ నెట్వర్క్స్ తీసుకుంటే మనం బ్రాడ్కాస్ట్ ని ఐసోలేట్ చేయలేము. ఓకే, ఇది ఒకటే డిసడ్వాంటేజ్. ఇంకా డిసడ్వాంటేజ్ ఏం లేవు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ టోపాలజీ చూద్దాం. డైసీ చైన్స్ టోపాలజీ ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి. ఇది డైసీ చైన్స్ టోపాలజీ. డైసీ చైన్స్ అంటే చైన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, స్టార్ టోపాలజీస్ ని మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్ టోపాలజీస్ ని కనెక్ట్ చేస్తే వాటిని మనం డైసీ చైన్ టోపాలజీస్ అని చెప్పుకుంటాము. అంటే ఇక్కడ మనం చూసామంటే 4 హబ్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి హబ్ ని కూడా మనం ఒక చైన్ ఫార్మాట్ లో కలుపుకుంటూ వెళ్ళాం అనమాట. సో ఇటువంటి నెట్వర్క్ ని మనం డైసీ చైన్స్ నెట్వర్క్ అని చెప్పుకుంటాం. ఇకపోతే దీని గురించి థియరీ చూద్దాం. డెవలప్డ్ బై సీరియల్లీ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఆల్ ది హబ్స్ ఆఫ్ ఎ నెట్వర్క్ లో ఉండే హబ్స్ అన్నిటిని కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయడానికి మనం డైసీ చైన్స్ యూస్ చేస్తాము. ద సింపుల్ అప్రోచ్ యూజెస్ పోర్ట్స్ ఆన్ ఎగ్జిస్టింగ్ హబ్స్ ఫర్ ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ద హబ్స్. సింపుల్ అప్రోచ్ ఏంటంటే పోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎగ్జిస్టింగ్ హబ్స్ లో వాటన్నిటిని కూడా ఇంటర్ కనెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కాలేజ్ లో ఒక 4 ల్యాబ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఒకటి వచ్చేసి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో, ఇంకోటి వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో, ఇంకోటి వచ్చేసి సెకండ్ ఫ్లోర్ లో 3 ల్యాబ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ 3 ల్యాబ్స్ కి మనం ఇంటర్నల్ గా హబ్స్ యూస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ హబ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఒక చైన్ ఫార్మాట్ లో వైరింగ్ చేసి కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని మనం డైసీ చైన్ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట. ఓకే, డైసీ చైన్ అని చెప్పుకుంటాం. సో అంతవరకు మీరు తెలుసుకుంటే చాలు డైసీ చైన్ గురించి. ఈ డైసీ చైన్స్ ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ వరకే ఉపయోగపడతాయి. మరి లెంత్ ఎక్కువైనా కానీ ఇవి సరిగా పనిచేయవు అనమాట. నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా హైరార్కికల్ చైన్స్. సో హైరార్కికల్ చైన్స్ మనం చూసామంటే హైరార్కికల్ చైన్స్ ని కూడా మనం రకరకాల నెట్వర్క్స్ ని కలపడానికి యూస్ చేస్తాము. ఆ టాప్ లేయర్ లో FDDI ఉంటుంది. లేయర్ 2 లో టోకెన్ రింగ్స్ ఉంటాయి. లేయర్ 3 లో ఇండివిజువల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ని మనం ఒక రింగ్ ఫ్యాషన్ లో కలిపితే దాన్ని మనం హైరార్కికల్ రింగ్స్ అని చెప్పుకుంటాం. ఫైనల్ గా హైరార్కికల్ స్టార్స్ అంటే స్టార్ నెట్వర్క్ ఫ్యాషన్ లో మనం హైరార్కీ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ని మనం కనెక్ట్ చేస్తే వాటిని హైరార్కికల్ స్టార్ టోపాలజీ అని చెప్పుకుంటాం. ఇది మొత్తం మీద మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ టోపాలజీస్. ఇది మన కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లో ఫస్ట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో రేపటి నుంచి మనకి టాపిక్ వైజ్ వీడియోస్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను. సో ఎందుకంటే ఒకేసారి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్. కాబట్టి టాపిక్ వైజ్ మనకి సిలబస్ లో ఉన్న టాపిక్ వైజ్ ఒక్కొక్క టాపిక్ కి ఒక్కొక్క వీడియోని సపరేట్ గా మనం అప్లోడ్ చేస్తాము. సో దట్ ఎవరికైనా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ అవసరం లేదనుకుంటే వాళ్ళు స్కిప్ చేయొచ్చు. వాళ్ళకి కావాల్సిన టాపిక్ ని వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు. సో ఇది మొత్తం మీద మనకి నెట్వర్క్ టోపాలజీస్ గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, రెఫర్ చేయండి. అదేవిధంగా అన్ని వీడియోల కోసం గ్రామ సచివాలయం.net.in వెబ్సైట్ని వీక్షించండి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ నౌ.